اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی بادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں دو چیزوں پر بات ہوگی جو جادو کے ذریعے جنات کو مسلط کر کے لوگوں کے اوپر بیماریاں لگائی جاتی ہیں، ان کے ایکسیڈنٹ کرائے جاتے ہیں، اس کا علاج آپ لوگ خود کیسے کر سکتے ہیں۔ نمبر دو پر کچھ ایک دوست کی طرف سے کچھ تحفے تحائف آئے ہیں، انشاءاللہ اس پر بات بھی ہوگی، ان کے شکریہ بھی ادا کریں گے۔ معزز خواتین و حضرات، پہلے نمبر پر تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جنات کے زور پر بہت ساری بیماریاں لگائی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی بیماری دنیا کے اندر کینسر کو مانا جاتا ہے۔ عرب کے عاملین، عرب کے علماء اس چیز پر اتفاق کرتے ہیں کہ کینسر صرف جادو کے زور پر کیا جاتا ہے۔ کینسر کوئی سائنسی بیماری نہیں ہے، کوئی بھی ڈاکٹری پرابلم کی وجہ سے یہ بیماری نہیں ہوتی جس کو ہم ڈاکٹری بیماری کہتے ہیں یا جسمانی بیماری کہتے ہیں۔ اور کینسر کب ہوتا ہے؟ جب جادو پرانا ہوتا ہے، وہی بیماریاں ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر آ جاتی ہیں اور وہ کینسر، وہ بیماری پیچیدہ پرانی ہوتی ہوئی وہ کینسر کا شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ بھی حق ہے کہ جو جنات کی طرف سے بیماریاں لگائی جاتی ہیں وہ کمپیوٹر کے اندر کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ اللہ رب العزت کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک ذات نے فرمایا کہ جو شیاطین ہوتے ہیں، جتنے بھی شیاطین ہیں، انسان کے جو جسم کے خون کی نالیاں ہوتی ہیں جسم کے اندر، اس کے اندر گردش کر سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، کوئی بھی ایسی مشین نہیں ہے کہ جو رگوں کے اندر جا کے اس کا معائنہ کرے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس وجہ سے وہ بیماریاں ڈاکٹری جو مشینیں ہیں اس کے اندر نہیں آتی۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی حقیقت ہے کہ جنات کے زور پر کسی سے ہم بستری کرنا، کسی کی طلاق کرانا، کسی کے آپس میں جدائی کا اختیار کر لینا، آپس میں ان کا ایکسیڈنٹ کرا دینا، یا پھر رات کو خواب کے اندر ہم بستری کے معاملات، یہ بھی حقیقت ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس کا علاج اتنا آسان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہم لوگوں نے اس کے علاج کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو جاہل عاملین دنیا کے اندر مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ بیچارے ان کو ڈرا دیتے ہیں، کیونکہ اتنا علم نہیں ہوتا، اتنی ان کے پاس سرچ نہیں ہوتی، تحقیق نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ کالے جادو کے زور پر ہے تو اس کا توڑ کالے جادو سے کرنا پڑے گا۔ پھر پلیتی کے عمل بتاتے ہیں جس کی وجہ سے عزت کے معاملات ان کے ساتھ اچھالے جاتے ہیں، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنات کے ذریعے جو بیماری لگائی جاتی ہے اس کا علاج ہے نہیں۔ حالانکہ اگر وہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنی بھی بیماریاں آئیں گی اس کے اندر ساری چیزوں کا علاج اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر فرما دیا ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں، خود اپنا علاج کرنا پسند نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو ایک چیز بتاتا رہوں، جو آپ کمنٹس کرتے ہیں نا، سوال و جواب مجھ سے کرتے ہیں، اگر آپ کے سوال کا جواب آپ کو نہیں ملتا تو تھوڑا سا صبر کیا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے سارے سوالوں کے جواب آپ کو وقتاً فوقتاً مل جائیں گے، نہ کہ آپ پریشان ہو جایا کریں گے۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بیماریاں لگائی جاتی ہیں یہ چوڑے جنات کے ذریعے بہت زیادہ یہ معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ چوڑے جنات کو عیاشی کرنے کا اور مفت کے کھانے کے بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کی ڈیمانڈ عامل پوری کر دیتا ہے، اور عامل کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے کسی سے پیسے لے کے یا کسی سے زنا کر کے آگے کوئی کام کروانا، تو وہ جنات اپنی جان کے اوپر کھیل کے بھی وہ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو چوڑے جنات ہوتے ہیں ان کو قرآن پاک سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی مختصر سا علاج اور پر اثر بتاؤں گا۔ اگر آپ ایک چلہ 41 دن اس علاج کو اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس فقیر کو دعائیں دیں گے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کے گھر کے اندر ہمیشہ دو چیزوں کے اوپر معاملات خراب ہوتے ہیں، حسد کے اوپر، یا لڑائی جھگڑے جب بھی ہوتے ہیں تو حسد کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جادو کرایا جاتا ہے، اور جادو کے اندر جنات کو مسلط کر کے وہ چیزیں ان سے مدد لی جاتی ہے۔ تو جنات کو بھگانے کے لیے، جادو کو تباہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی پاکیزہ کلام، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنا علاج بآسانی کر سکتے ہیں، صرف جو ہماری جادو جنات کی پڑھائی ہے یا قرآن پاک کی کوئی بھی سورت بقرہ شریف ہے، سورت یاسین شریف ہے، سورت مزمل ہے، اگر آپ اس کو پابندی سے سنتے ہیں، یا خاص طور پر سورت رحمان کے بھی آپ سورت سے اس کے ترجمے کے ساتھ اگر آپ اس کو سنتے ہیں تو آپ کا خطرناک جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جو ہماری جادو جنات کو ختم کرنے والی پڑھائی اس چینل پر بھی ہے، البرکہ ٹی وی پر بھی میں نے اپلوڈ کیا ہوا تھا، اگر آپ اس کو 41 دن کے اندر 3 یا 4 مرتبہ آپ گھر کے اندر اس کو چلا دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی
जितना खतरनाक जादू है, जिन्नात के हमले हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो भागने पर मजबूर हो जाएंगे या फिर इंशाअल्लाह ताला जल कर राख हो जाएंगे। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, ये अमल आपने करना है, पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा सुननी है। इसके अंदर चंद दिन आपकी तबीयत खराब होगी, इसके अंदर आपको पखाने लग रहे हैं, उल्टियां लग रही हैं, तबीयत बिगड़ रही है, तो यूं समझ लें कि आपका इलाज शुरू हो चुका है। आपका इलाज इसी से होगा, क्योंकि जो जादू जिन्नात के जरिए कुछ चीज़ें खिलाई जाती हैं, पिलाई जाती हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उल्टियों की शक्ल में या पखाने की शक्ल में वो चीज़ें नीचे से निकल जाएंगी, उल्टियों की शक्ल में ऊपर से निकल जाएंगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप कुछ 7-8 दिन तकलीफ आपको होगी, उसके बाद आप रूटीन के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। जब पूरा दिन आप इस पढ़ाई को सुन लें, मिसाल के तौर पर शुरू में जब आप इसकी रिकॉर्डिंग चलाएंगे तो आप 5-6 3 दफ़ा 4 दफ़ा सुनेंगे तो आपका दिमाग चकराने लग जाएगा, सर के ऊपर बोझ होना शुरू हो जाएगा। जब आपके 20-25 दिन गुजरेंगे, आपका इलाज मुकम्मल की तरफ जा रहा होगा, तो उस वक्त आप जितना इसको सुनेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। इसके साथ छोटा सा एक अमल आपको बताता हूँ। सुबह नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 3 मरतबा तीसरा कलमा, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के जो हमारा हिसार वाला अमल है, हाथों पर फूंक मार के पूरे जिस्म पर दम कर लें और साथ में अपने घर वालों का हिसार कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जान छूट जाएगी। आप मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अभी इंशाअल्लाह ताला वो तोहफ़े तोहफ़ आपको दिखाऊंगा जिसके बारे में मैंने आपसे बात की है। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पिछली जब एक बच्ची ने मुझे, यतीम बच्ची ने फैसलाबाद से कोई तोहफ़े तोहफ़ भेजे थे, तो उस पर एक आमिल ने मुझे कमेंट्स किया था कि मांगने का अच्छा तरीका है। मेरे मोहतरम, आपको बताता चलूँ, आप मेरे पूरे चैनल का विजिट अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला किसी वीडियो के अंदर किसी से लाइक, शेयर या फिर कमेंट्स की या फिर सब्सक्राइबर की भीख नहीं मांगी और ना ही इसको पसंद करता हूँ। हाँ, ये बात सच्ची है कि जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी मखलूक की खिदमत करते हैं, चाहे आप फीस भी लेते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मकाम देते हैं। सबसे पहली बात ये है कि इस पैकेट के अंदर ये पार्सल आया है किसी कंपनी का, और ये भी फैसलाबाद की तरफ से, समुद्री एक जगह, तो वहाँ से ये तोहफ़े तोहफ़ आए हैं। दूसरे नंबर पर ये अंगूठी मेरे लिए आई है, मैं इसको भी देखता हूँ कि मेरे साइज़ की है या नहीं है। अभी इस अंगूठी को उतारेंगे और इसको पहनने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जिस उंगली में मैं अंगूठी डालता हूँ उसमें पूरी फिट आ गई। तो ये लोगों की मोहब्बत का अंदाज़ होता है जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करते हैं। और मज़े की बात ये है कि जिसने ये मुझे ये तोहफ़े तोहफ़ दिए हैं, न मैंने उनके किसी मरीज़ का इलाज किया है और ना ही कोई और मेरे ज़ाती उनके साथ कोई मामलात हैं। ये सिर्फ़ जो अल्लाह ने इल्म मुझे दिया आप तक पहुँचाता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ, तो वो उसकी मोहब्बत पर। दूसरे नंबर पर आपको बताना चाहूँगा कि मर्द के ऊपर 4 या 4.5 माशे की एक अंगूठी पहनना जायज़ है। दूसरी अंगूठी अब मेरे इस्तेमाल के लिए नहीं है। आप में से कोई भी इस अंगूठी को लेना चाहता है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर 030148060004 जो मोनोग्राम के ऊपर लगा होता है, जिसका पहला कमेंट्स आएगा, जिस जगह से आएगा, तो इंशाअल्लाह ताला ये अंगूठी अल्लाह की रज़ा के लिए हदिये के तौर पर मैं आपको TCS करवा दूंगा। दूसरे नंबर पर इन्होंने ये टी शर्ट मेरे लिए भेजी है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं टी शर्ट इस्तेमाल करता हूँ, तो ये टी शर्ट है और ये ब्लैक में भी टी शर्ट है। और दूसरे नंबर पर ये टोपी मेरे ख्याल में मैंने आपको दिखाई है पहले। और दूसरे नंबर पर ये एक पैकेट आया है, और मुझे ये लगता है कि जिसने ये पैकेट भेजा है किसी स्कूल के अंदर ये टीचर है या टीचर साहिबा हैं, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। और इसके अंदर कुछ पैसे हैं, वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा कितने हैं, ये इनकी मोहब्बत है और ये मेरे मदरसे के लिए उन्होंने भेजे, अल्लाह इनकी मोहब्बत कबूल करे। दूसरे नंबर पर यह एक ज़बरदस्त किस्म का एक सूट है और कलर भी इसका बहुत परफेक्ट है और ब्रांड भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और दूसरे नंबर पर मैं जो बात आपसे करना चाहता कि जब आप अल्लाह की मखलूक के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत करते हैं तो अल्लाह आपका सारा मकाम उनके दिल में डाल देता है। मैंने एक वीडियो में कहा था, मेरी थकावट की वजह से हमेशा तबीयत ख़राब रहती है, नींद पूरी नहीं होती, तो उसके लिए इन्होंने कुश्ता बना के भेजा। इसको भी चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर चीनी, खशकाश और बादाम, मेरे ख्याल में 4 मग्ज़ का भी इस्तेमाल किया गया है। ये दूध के साथ इस्तेमाल की जाएंगी। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जिसने भी ये भेजा है, आपकी मोहब्बतों का शुक्र, दुआओं में याद करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह आपको इसका अजर अज़ीम नसीब फरमाए। मैं तो दुआएं देता सकता हूँ और अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।